وی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جسم کی خواہش ہے، اور ٹی وی دیکھنا آپ کو روحانی باتوں سے دور کر دیتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 5 اور اس کی آیت 8 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور آیت 15 تک غور کرے تھے۔ آج ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے آیت 16۔ یہاں پولس بولتے ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ میں اور ایک مرتبہ پڑھنا چاہوں گا۔ یا انہوں بولتے ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ تو یہاں جو جسم کے خواہش کے بارے میں دیا گیا ہے وہ ہے جو ہمارے اندر سے دنیاوی خواہش پیدا کرتا ہے۔ یہ خواہشیں ناپاک نہیں رہیں گی، مگر پھر بھی خواہشیں تو ہیں۔ کئی چیزیں ہیں جو بدکار نہیں ہیں، مگر وہ چیزیں روحانی چیزوں کی جگہ لے سکتی ہیں۔ کئی مسیح بھائی اور بہن یہ سوال کرتے ہیں کہ مسیحی لوگ ٹی وی دیکھنا یا نہیں۔ میرے دوست، ٹی وی میں جو اچھے باتیں بتائی جاتے ہیں وہ دیکھ سکتے، مگر ٹی وی کے سامنے حد سے زیادہ وقت گزار دینا اچھی بات نہیں ہے۔ ٹی وی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جسم کی خواہش ہے، اور ٹی وی دیکھنا آپ کو روحانی باتوں سے دور کر دیتا ہے، تو اس وقت آپ کے لیے یہ ایک غلط بات ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں خدا سے بھی زیادہ ٹی وی ہے، یعنی آپ اپنے دل میں ٹی وی کو جو ہے پہلی جگہ دی ہیں، تو یہ گناہ ہے، اور یہ چیز آپ اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ آپ کے زندگی میں سب سے پہلا درجہ خدا کا ہونا چاہیے، کیونکہ خدا آپ کو اپنے محبت میں چنا اور آپ کے گناہوں کو معاف کرا اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دیا۔ پہلا درجہ آپ کی زندگی میں خدا رکھتا ہے۔ آیت 17 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے کے پاس اب بھی وہ پرانی طبیعت بسی ہوئی ہے، اور انہیں اپنے پرانی طبیعت سے یہ زندگی میں چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ جب تک ہم یہ دنیا میں زندہ رہیں گے، ہماری پرانی طبیعت بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گی۔ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں اور یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ہماری پرانی طبیعت بھی جب ہمارے زندگی میں جھانکتی ہے۔ میرے دوست، اگر آپ میں سچائی نہیں ہے تو آپ جھوٹے ہیں۔ ہمارے پاس دو طبیعتیں ہیں، ایک پرانی طبیعت اور ایک نئی طبیعت۔ جسم روح کے ساتھ لڑتا ہے اور روح جسم کے ساتھ لڑتا ہے، اس لیے ہم جو چیز اچھی ہے وہ کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں کر سکتے۔ پرانی طبیعت نئی طبیعت کے ساتھ ہمیشہ جھگڑا کرتی ہے۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ یہ بات اپنی زندگی میں محسوس کریں ہیں؟ کیا ذرا دیکھو آپ۔ اور آیت 18 میں پولس بولتے ہیں، اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ تو خدا کی پاک روح ہم کو اونچے درجے پہ لاتی ہے، یعنی کہ روح کے ساتھ چلنے کی نیک ہدایت کرتی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس بولتے ہیں، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو، اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ تو یہاں پولس صاف صاف بتاتے ہیں کہ جسم روح کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور روح جسم کے ساتھ مقابلہ کریں گی۔ جسمانی طاقت خدا کے روح کے طاقت سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خدا کے روح کے طاقت کے سامنے جسمانی طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ اگر ہم اپنی طاقت کے ساتھ چلیں گے تو ہم غلط چیزوں کو چنیں گے۔ اگر ہم اپنی طاقت کے ساتھ
पाक रूह के पीछे चलेंगे, जो कि नहीं हो सकता, तो हम नाकामयाब रहेंगे, क्योंकि वहाँ हमारी मर्जी चलेंगी और पाक रूह की मर्जी नहीं चलेंगी। हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमारे जिस्मानी ख्वाहिशों पे काबू पाने का एक ही तरीक़ा है मेरे दोस्त, और वो तरीक़ा ये है कि हम अपने आप को पूरी तरीक़े से पाक रूह के हवाले करना। यानी कि जिस्मानी ख्वाहिश हमारे साथ तो चलती रहेंगी, लेकिन वो ख्वाहिशों पे काबू पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को पूरी तरीक़े से पाक रूह के हवाले करना पड़ेगा। और जब हम पाक रूह के हवाले करेंगे अपने आप को, तो पाक रूह जो है हमको वो ताकत और क़ुव्वत देंगी ये जिस्मानी ख्वाहिशों पे काबू पाने के लिए। कितनी अच्छी बात है। अब हम आयत 19 से 21 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीक़ें, जुदाइयाँ, बिदअतें, बुज़्ग़, नशेबाजी, नाचरंग और इनकी मानन। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। मेरे भाई और बहन, हमको मालूम होना चाहिए कि हम सब के पास बुरे ख्वाहिशें हैं। मैं समझता हूँ कि आप ये बात मानने के लिए तैयार हैं, और हम ये बुरे ख्वाहिशों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये ख्वाहिशों पे पाने का एक ही तरीक़ा है, सिर्फ एक ही तरीक़ा है, और वो तरीक़ा ये है कि हम अपने आप को, जैसा मैं बताया हूँ, कि पूरी तरीक़े से पाक रूह के हवाले करना पड़ेगा। यहाँ खुदा का कलाम हमको एक बात से ख़बरदार करता है, और वो है कि अगर हम हमेशा के लिए ये गुनाहों में मुब्तला रहेंगे, ये गुनाहों से बाहर आने की ख्वाहिश नहीं करेंगे, तो हम खुदा के बादशाहत के वारिस नहीं होंगे। मेरे भाई, ज़रा ख़बरदार रहना। खुदा का कलाम क्या बता रहा है कि हम खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम गुनाह में मुब्तला हैं। अगर हम मुब्तला रहेंगे तो ये चीज़ हम हासिल नहीं कर सकेंगे। अब हम आयत 22 और 23 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, ज़रा गौर से सुनो, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। मेरे भाई और बहन, आप यहाँ देखेंगे कि पौलुस कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। यहाँ पौलुस जो है पाक रूह के फल के बारे में बात करें। प्यारे भाई और बहन, अगर हम देखेंगे तो खुदावन यीशु मसीह यूहन्ना की इंजिल बाब 15 में पाक रूह के फल के बारे में बात करें हैं। उन्हें वो बताएं कि उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और फल है जो उन्होंने हमारे ज़िंदगी से चाहते हैं। उनको फल होना है, ज़्यादा फल होना है, और भी ज़्यादा फल होना है। उन्होंने बोए जाने की तमसील में उन्होंने बीज के बारे में बात करें हैं, जो 30, 60 और 100 गुना फल लाती है। तो मसीह चाहते हैं कि हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फल लाए, और अब फल जो है यीशु मसीह के ज़रिए से पैदा होता है, और ये फल हमारे ज़िंदगी में पैदा करने के लिए मसीह जो हैं खुदा के पाक रूह की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारे अंदर होके गुजारना चाहते हैं। इसलिए हमारी ज़िंदगी में ये ज़रूरी बात है कि हम मसीह को पूरी तरीके से, यानी कि पूरा मौका देना हमारे ज़िंदगी में काम करने के लिए, ताकि उन्होंने हमको ताकत और क़ुव्वत दिए, वैसा उनके लिए हमारी ज़िंदगी के ज़रिए से ज़्यादा फल लाने के लिए। लेकिन मेरे भाई, क्या आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में इजाज़त दे रहे हैं क्या काम करने के लिए? सोचो थोड़ी देर के लिए। हमको मालूम होना चाहिए कि कोई भी आदमी या औरत अपनी ताकत से मसीही ज़िंदगी नहीं जी सकती या नहीं जी सकता। हमारी पुरानी तबीयत रूह का फल नहीं पैदा कर सकती, ये पक्की बात है। पौलुस बताते हैं कि हमारी नई तबीयत रूह का फल नहीं पैदा कर सकती। उन्हें बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि मुझ में, यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं। अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनांची जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। तो कितनी साफ तरीके से पौलुस यहाँ हमको बताएं कि हमारी जिस्मानी तबीयत कैसी है। तो मेरे भाई और बहन, ये जो मुसीबत है हम सबके साथ है। तो मेरे दोस्त, खुदा का कलाम पाक रूह के फल के बारे में ये बताता है कि पाक रूह का फल मोहब्बत, खुशी है और इत्मीनान है। पौलुस
कुरिन्थियों के पहले खत में जो है मोहब्बत के बारे में ये बताते हैं कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल या झनझनाती हुई झांझ हूँ। ये होगा पौलुस कुरिन्थियों के पहले खत में ये भी बोलते हैं कि अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। तो पौलुस जो मोहब्बत के बारे में हमको यहाँ बता रहे हैं, उस बात को हमको पहचानना ज़रूरी है। हमको मालूम होना चाहिए कि कुरिन्थियों का पहला खत और उसका 13वां बाब पाखरू के नियमतों के बारे में बताता है, और वो नियमत है मोहब्बत। ये नियमत का हम बगैर पाखरू के ताकत के नहीं इस्तेमाल कर सकते। और एक चीज़ जो पौलुस मोहब्बत के बारे में बताते हैं बोले तो वो ये है कि मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती। मोहब्बत अपने फ़ायदे के लिए नहीं करती बल्कि दूसरे के फ़ायदे के लिए करती है। प्यारे भाई और बहन, एक नियमत हमेशा कलीसिया में इस्तेमाल होना चाहिए। हर एक आदमी जो यीशु मसीह पे ईमान लाया है उसके पास नियमत है, और वो नियमत ईमान रखने वाले के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मोहब्बत जो है खुदा के तरफ से पाकरू का फल है, और ये फल हम अपनी ताकत से हासिल नहीं कर सकते, लेकिन खुदा के तरफ से हमको ये फल मिलता है। ये होगा अब अगर हम खुशी के बारे में देखेंगे, खुशी भी पाकरू का फल है, और मसीह चाहते हैं कि ये फल हमारे ज़िंदगी में रहना। मसीह ये दुनिया में आए ताकि हम खुशी हासिल करें वैसा। ये होगा अब तीसरा फल है इत्मीनान, यानी कि खुदा का इत्मीनान। कोई भी मजहब आपको इत्मीनान नहीं दे सकता, ना दिला सकता। सिर्फ यीशु मसीह आपको इत्मीनान दे सकते हैं, और उनका दिया हुआ इत्मीनान हमारे दिल के कोने तक पहुंचता है। हम आयत 24 पढ़ेंगे, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस्म किस वक्त सलीब पे चढ़ाया गया? कि जब यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया तो उसी वक्त यीशु मसीह पे ईमान रखने वाले भी सलीब पे चढ़ गए, यानी कि उनको चढ़ाया गया। तो अब ईमान रखने वाला मसीह के साथ जोड़ दिया गया है, और अब जीत हमको अपने आप को मसीह के हवाले करने के जरिए से है। तो प्यारे भाई बहन, पौलुस बोलते हैं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। मेरे भाई और बहन, अगर हम यीशु मसीह को हमारे मुंजी के हैसियत से कबूल करना चाहते हैं तो हमको हमारे गुनाहों से पलटने की ज़रूरत है, और हमारे गुनाह भरे तबीयत को कीलों से सलीब पे ठोकने की ज़रूरत है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम फिर से हमारे जो हैं हमारे गुनाह भरे ख्वाहिशों को नहीं देखेंगे। मसीहत में होने के बावजूद भी हमारे में जो है गुनाह करने की जो है काबिलियत है, मगर ये बात याद रखना कि हम गुनाह के ताकत से आज़ाद किए गए हैं, जो ताकत हमारे पे इस्तेमाल होती थी, और हमको अपने आप को अब गुनाह के हवाले करने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन हमारे गुनाह भरे ख्वाहिशातों को कीलों से सलीब पे ठोक देना चाहिए, और एक एक मिनट और एक एक सेकंड खुदा की रूह की ताकत हासिल करना चाहिए, ताकि हम हमारे गुनाह के ख्वाहिशातों पे काबू पाए वैसा। आयत 25 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। मेरे भाई, कितनी अच्छी बात यहाँ पौलुस रसूल बोलते हैं। मैं और एक मर्तबा पढ़ना चाहूँगा, ज़रा गौर से सुनो। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। मेरे भाई और बहन, हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा जो है हमारे ज़िंदगी के हर एक हिस्से में दिलचस्पी लेता है, सिर्फ रूहानी हिस्सों में नहीं बल्कि जिस्मानी हिस्सों में भी। जैसा हम रूह के ताकत से ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम हमारे ज़िंदगी के हर एक हिस्से को खुदा के हवाले करने की ज़रूरत है। पौलुस का बोलने का मतलब यह है कि क्योंकि हम नजात पाए हैं तो हम नजात के हैसियत से ज़िंदगी गुजारना चाहिए। हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा की पाक रूह हमारे नए ज़िंदगी का ज़रिया है। तो हमारा एक एक कदम, चाहे वो रूहानी रहो या जिस्मानी रहो, हमारा एक एक कदम
ہم روح کے ہدایت سے لینا چاہیے۔ اس وقت ہمارے جسمانی زندگی کے فیصلے بھی روحانی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم روح کے ہدایت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو، اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے تھے کہ قدم قدم پہ ہم ہمارے زندگی میں اپنی مرضی چلائے، لیکن اب ہم یسوع مسیح میں ایک نئی زندگی جو ہے حاصل کرے ہیں۔ یسوع مسیح ہم کو گناہ کے بندی سے چھڑا کے ان کے روشنی میں لائے ہیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہم کو روحانی زندگی عطا کرے۔ مگر یہ کام انہوں کیسا کرے؟ میرے بھائی اور بہن، یہ کام انہوں صلیب پہ اپنی جان دے کے اور اپنا پاک خون بہا کے کرے۔ ان کے پاک خون سے ہم کو خرید لیے ہیں۔ تو جب انہوں ہم کو خرید لیے ہیں تو ہم اب اپنے نہیں رہے، بلکہ اب ہم ان کے رہ گئے ہیں۔ میرے دوست، یسوع مسیح خدا کے پاک روح کو ہمارے دل میں بھیجے تاکہ ہم ہمارے زندگی میں اپنی مرضی نہ چلائیں، بلکہ پاک روح کے نیک ہدایت کے ساتھ چلیں۔ میرے بھائی اور بہن، مسیح جو ہیں ہماری نیکی چاہتے ہیں، یعنی کہ انہوں چاہتے ہیں کہ ہم پھر سے گناہ میں نہیں پھنس جانا۔ اگر ہم اس وقت بھی اپنی مرضی کے ساتھ چلیں گے تو گناہ میں پھنس جائیں گے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور جسم میں کمزور ہیں۔ ہم کسی بھی وقت گر جا سکتے، اور مسیح نہیں چاہتے ہیں کہ ہم گناہ میں پھر سے گریں، اور اسی لیے ہم گناہ میں نہیں گرنا بول کے پاک روح کو ہمارے دل میں رہنے کے لیے بھیجے۔ میرے دوست، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو میں آپ کا یہ بات سے ہمت اور حوصلہ بڑھانا چاہوں گا کہ آپ کے اندر خدا کی پاک روح بسی ہوئی ہے، آپ کے زندگی کے ہر ایک حصے کو جو ہے لے کے چلنے کے لیے۔ آپ کا کام بس یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے خدا کے پاک روح کے حوالے کرنا۔ پاک روح کے حوالے کرنے سے آپ کے زندگی کے ہر ایک حصے میں آپ کو کامیابی ملیں گی۔ خدا چاہتا ہے کہ جب ہم پاک روح میں نئی زندگی حاصل کریں ہیں تو پاک روح کے ہدایت کے ساتھ چلنا بھی چاہیے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 26 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب 5 کی آخری آیت ہے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، ہم بیجا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں، نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ پیارے بھائی بہن، ایک بات یاد رکھو کہ آپ اور میں خدا کے لیے ایک زبردست پاک خدمت گزار نہیں بن سکتے۔ اگر زبردست اور پاک ہیں بولے تو صرف یسوع مسیح ہیں، تو ہم سب اس پہ بھروسہ رکھتے ہوئے ایک چھوٹے بچے کے ویسا اپنی زندگی کو آگے لے کے بڑھیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کریں۔ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ ہم ایک دوسروں کو نہ چڑھائیں، نہ ایک دوسروں پہ جلیں۔ میرے دوست، جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائیں تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے محبت رکھنا چاہیے، نہ کسی کو چڑھانا، نہ کسی سے جلنا، کیونکہ اب ہم ایک نئی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، اور یسوع مسیح میں نئی زندگی ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہم ایک دوسروں سے محبت رکھنا چاہیے جیسا مسیح ہم سے محبت رکھے۔ خدا کا کلام ہم کو صاف صاف بتاتا ہے کہ اگر ہمارا دشمن بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا، اگر انہیں پیاسا ہے تو اسے پانی پلانا۔ جب خدا ہم کو جو ہے دشمن کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے بول رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر ایک انسان سے محبت رکھنا چاہیے، چاہے وہ ہمارا دشمن کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 5، اور آتے اس وقت ہم باب 6 پہ غور کریں گے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔